ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਡਾਈਫਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਡਾਈਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਮੈਥਡ ਆਫ ਡਾਈਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡ ਨੇ। ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੂਇਸ ਮੈਥਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਗਸ ਮੈਥਡ ਔਰ रोटेटिंग क्रिस्टल मैथड और सिंगल क्रिस्टल मैथड। थर्ड है साडे कोल पाउडर मैथड। ठीक, तो इन्हां दे विच की है हुण पहला गल साडे कोल की हुंदी है ब्रैग्स कंडीशन। ब्रैग्स कंडीशन की हुंदी है कि 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। पहली गल की है कि डाईफ्रैक्शन पैटर्न सिर्फ उदों आना है ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਗਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਬ੍ਰੈਗਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਮਤਲਬ 2d sin ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ n ਲੈਮਡਾ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਗਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 2d sin ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ n ਲੈਮਡਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ d ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਮਡਾ। ਡੀ ਥੀਟਾ ਤੇ ਲੈਮਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਪਲੇਨਰ डिस्टेंस। इंटरप्लेनर डिस्टेंस का मतलब की है कि असी क्रिस्टल दी कह लो कि ABC फाइंड आउट करने ने, जिहड़े साइड्स ने क्रिस्टल लैटिस साइड्स पता करनियां ने। ठीक है, जो क्रिस्टल लैटिस पैरामीटर पता करने ने ABC डिस्टेंस D तो हुण दो चीज़ां बचियां ने थीटा ते लैमडा। थीटा ते लैमडा दे विच की है कि हुण जे असीं मान लीए कि असीं लैमडा नूं फिक्स कर दईए, लैमडा असीं फिक्स करता ते असीं थीटा नूं असीं वेरीएबल रख लईए, तो असीं ओह थीटा फाइंड आउट कर लांगे जिथे कि ब्रैग्स कंडीशन सैटिस्फाई हुंदी होवे। दैट मीनस लैमडा सानूं पता होगा, थीटा असीं फाइंड आउट कर लांगे तो असीं D फाइंड आउट कर सकते हैं। दूजा मैथड की है कि असीं लैमडा नूं असीं हुण फिक्स ना करिए, असीं थीटा नूं फिक्स कर लईए। थीटा नूं फिक्स कर लिया, ठीक, तो लैमडा असीं फाइंड आउट करिए, मतलब कि वो वाली असीं वेवलेंथ फाइंड आउट करिए जिस दे उत्ते आके ब्रैग्स कंडीशन सैटिस्फाई हुंदी होवे। दैट मीनस हुण फिर थीटा साडे कोल पहले ही हैगा सीगा, लैमडा असीं फाइंड आउट कर लांगे तो साडे कोल डी फाइंड आउट हो जाऊगा। दैट मीनस दो मैथड ने। दो मैथड का मतलब की है कि अगर साडे कोल थीटा नोन होवे तो लैमडा नूं असीं फाइंड आउट कर लीए। लैमडा फाइंड आउट कर लांगे किहड़े लैमडा जिथे कि साडे कोल ब्रैग्स कंडीशन है जिहड़ी ओह सैटिस्फाई हुंदी होवे। दैट मीनस उत्थे डाईफ्रैक्शन पैटर्न आएगा। जिथे डाईफ्रैक्शन पैटर्न आ गया दैट मीनस थीटा साडे कोल नोन सी, लैमडा असीं फाइंड आउट कर लिया। तो हुण असीं इस इक्वेशन दे विच फिल करके असीं डी की है फाइंड कर लांगे। ठीक, सैकेंड मैथड दे विच की है ये हैगा सी फस्ट मैथड। सैकेंड मैथड दे विच की है कि साडे कोल लैमडा नोन होवे, भी मान लो असीं मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज़ कर ली, जे हुण असीं लैमडा साडे कोल नोन हो गया तो असीं हुण थीटा फाइंड आउट कर लांगे। थीटा फाइंड आउट किवें करांगे? थीटा ओह वाला थीटा जिथे साडे कोल ब्रैग्स कंडीशन सैटिस्फाई हुंदी होवे, जिथे साडे कोल डाईफ्रैक्शन पैटर्न आउंदा होवे। तो लैमडा साडे कोल नोन सी, थीटा असीं फाइंड आउट कर लिया, तो हुण असीं डी है जिहड़ी वैल्यू असीं फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीनस दो मैथड ने, जां असीं की है कि लैमडा नूं फिक्स कर लीए जां असीं थीटा नूं फिक्स कर लीए। ठीक, तो हुण जिहड़ा फस्ट मैथड है इस दे विच पहला हैगा लुईस मैथड, दूजा हैगा रोटेटिंग क्रिस्टल मैथड और ब्रैग्स मैथड, थर्ड हैगा साडे कोल पाउडर मैथड। तो हुण इहदे विच की करना असीं आ लैमडा है आ थीटा है। ठीक, लुईस दे विच असीं लैमडा नूं वेरीएबल रखांगे, दैट मीनस असीं लैमडा चेंज करते जावांगे, थीटा नूं असीं फिक्स कर लांगे। बाकी दो दे विच इन्हां नूं लैमडा नूं फिक्स, पाउडर दे विच भी लैमडा फिक्स ते थीटा नूं असीं वेरीएबल ये टैबलर फॉर्म दे विच अगर याद कर लांगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक, तो हुण असीं पहला मैथड करते हैं लुईस मैथड। लुईस मैथड दे विच हुण देखो उपर वाले दे विच असीं की कहा कि लैमडा है जिहड़ा ओह वेरीएबल होगा। दैट मीनस लैमडा साडे कोल फिक्स नहीं होना हैगा, थीटा साडे कोल फिक्स होएगा। लैमडा वेरीएबल का मतलब की है कि यह मोनोक्रोमैटिक नहीं होएगी, मोनोक्रोमैटिक नहीं होएगी। जो मोनोक्रोमैटिक नहीं हैगी दैट मीनस ये की होएगी हिट्रोक्रोमैटिक। हिट्रोक्रोमैटिक मतलब कि अलग अलग वेवलेंथ। इस केस दे विच असीं की करते हैं हिट्रोक्रोमैटिक दे विच वाइट लाइट दी एग्जांपल है जिहड़ी ओह बेस्ट है। असीं वाइट लाइट लैंदे हां। वाइट लाइट दे विच हुण की हुंदा सानूं पता विबग्योर वाला पैटर्न VBGEOR वायलट इंडिगो ब्लू वाला विबग्योर हुंदा है। ठीक, तो इसका मतलब की है हुण की है एक असीं क्रिस्टल लवांगे। बेसिकली की है कि क्रिस्टल है, हुण आ क्रिस्टल है, क्रिस्टल दे विच किन्ने ही प्लेन्स ने। ठीक, मान लो एक आ प्लेन है आह, ठीक, सैकेंड वाला आ प्लेन हो गया, थर्ड वाला उपर वाला हो गया, तो फोर्थ नीचे हो गया, फिफ्थ इधरला, सिक्स इधरला। इन्हां तो बिना भी होर प्लेन्स होंदे ने, जिवें कह लो कि इत्थे कट कर रहा, इधर कट कर रहा, इधर कट कर रहा, आ प्लेन हो जाए। ठीक, तो किन्ने ही प्लेन्स होंदे ने साडे कोल क्रिस्टल दे विच। तो हुण असीं की करना है कि साडे कोल
ਲੈਮਡਾ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੱਖਿਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਫਾਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਫਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਲੇਨ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪਲੇਨ, ਆਹ ਪਲੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੈਰਲਲ ਹੋਵੇ ਪਲੇਨ ਆਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਲੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਾਇਲਟ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਇਲਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ 2D sin θ = n ਲੈਮਡਾ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਸਰਾ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਲੇਨ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਹ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਲੇਅਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਅਰ, ਥਰਡ ਲੇਅਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਗੋ ਵਾਲੇ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ 2D sin θ = n ਲੈਮਡਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪਲੇਨ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 2D sin θ = n ਲੈਮਡਾ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਆਹ ਪਲੇਨ ਹੋਏ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਲੇਨ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਲੇਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਲੇਨ, ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵਾਲੇ ਪਲੇਨ, ਇਹ ਪਲੇਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਇਲਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2D sin θ = n ਲੈਮਡਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਹ ਪਲੇਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਟਰਾਇੰਗੂਲਰ ਵਾਲਾ ਪਲੇਨ, ਠੀਕ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੈਲੋ, ਔਰੰਜ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਾਇਫਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਦਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੂਇਜ਼ ਮੈਥਡ। ਲੂਇਜ਼ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲੂਇਜ਼ ਮੈਥਡ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਕ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਲੂਇਜ਼ ਮੈਥਡ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲੂਇਜ਼ ਮੈਥਡ ਦੇ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲੂਇਜ਼ ਮੈਥਡ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹਦੇ, ਲਾਈਟ ਦੇ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਲਮ ਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੈਕ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਟ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਲਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲੂਇਜ਼ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲੂਇਜ਼ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਫਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਿਪਸ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਐਲਿਪਸ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਕ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਫਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਫਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਲੈਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੂਈ ਦੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਲੈਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ, ਠੀਕ, ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕੀਤੀ, ਆਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈ, ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਲਾਈਟ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਫਲੈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਟਮਸ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਐਟਮਸ ਪਏ ਨੇ, ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਕੈਟਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਫਾਰਮ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਫਾਰਮ ਹੋਊਗਾ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ 2D sin θ = n ਲੈਮਡਾ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਿਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲਿਪਸ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪੈਟਰਨ। ਠੀਕ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਜਾਂ ਐਲਿਪਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲੂਇਜ਼ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ, ਅੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਬੈਕ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਬੈਕ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਲ ਕੀਤੀ।
इस क्रिस्टल के उपर फॉल की। तो हुण क्रिस्टल ने की करना है कि इधर नूं बैक रिफ्लैक्शन दूगा, पिछों दी आके देगा। ठीक, इस तरह नाल हुण ये जरूर इत्थे जो ये कंबाइन किया तो इन्हें सारे डायरैक्शन के करना, दैट मीनस ये इधर वाली डायरैक्शन के भी ही करेगा। बट साडे कोल पैटर्न किहड़ा होना जो सिर्फ फोटोग्राफिक फिल्म के उपर फॉल कर रहे हैं। इस करके उहदे विच की हुंदी है कि अपने कोल पूरी करव आउंदी है। हुण जो अद्धी करव आऊगी दैट मीनस अद्धी लाइट इधर फोटोग्राफिक फिल्म के उत्ते आई, अद्धी तुहाडे कोल पेस्ट गई है, तां करके इत्थे की जिहड़ा साडे कोल की बनदा है वो हाइपरबोला की शेप दे विच बनदा है। ठीक, हुण इन्हां दोनों दे विच कॉमन की हुंदा, दोनों दे विच कॉमन है। हुण जो जिहड़ा अपने कोल पहला सी ट्रांसमिशनस लुईस मैथड, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਨ ਬਣਦਾ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨਸ ਲੂਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਠੀਕ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬੀਮ ਆਈ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬੀਮ ਇੱਧਰੋਂ ਅਗਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਬੀਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕੈਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾਪੋਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟਰਾਪੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਨ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਕੋਨ ਬਣ ਗਿਆ। ठीक, तो जी आ एक्सिस है, आ कि बन गई ये कोन दी एक्सिस। ठीक, तो जोड़ा ये एंगल है जितों डाइफ्रैक्ट हो रही है, ये एंगल है जोड़ा इसनों कहते हैं फाई। ठीक, फाई सैमी एपैक्स एंगल। तो हुण आ ट्रांसमिटेड भी मतलब ये कोन दी फॉर्म दे विच बनदा। जदों ये आ पॉइंट्स ने, जदों इन्हां नूं कंबाइन करते हैं इत्थे भी ये अपने हाइपरबोला ਜਾਂ एलिप्स ਦੀ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। बट हुण ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ट्रांसमिशन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ मैं ਕਰਾਂ भी बैक रिफ्लैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ, बैक रिफ्लैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि साडी आ फोटोग्राफिक फिल्म है। ठीक है, इत्थों तुहाडी इंसीडेंट वाली बीम आई, इत्थे साडे कोल होल सी, आ इंसीडेंट वाली बीम आई है, होल सीगा। ठीक, इत्थे क्रिस्टल पिया। ठीक, तो हुण ये क्रिस्टल ने की करना है इधर नूं इदां करके दे, बाकी जिहड़ी लाइट आ वो इधर नूं जा रही है। तो हुण फोटोग्राफी फिल्म तो है नहीं, तो उत्थे तो पैटर्न आना नहीं है। हुण इस केस दे विच जिहड़ा कोन बनदा इस दे विच भी कोन ही है। तो हुण कोन किहड़ा बनूगा, आ इधर नूं जा रही है, ये इधर नूं जा रही है, ये कोरसपोंडिंग आ उपर नूं कोन बन गया। नीचे नूं आ रही है, इधर नूं नीचे नूं आ रही है, तो ये कोरसपोंडिंग ये इदां करके नीचे नूं कोन बन गया। दैट मीन बनदा इहदे विच भी कोन ही है। ठीक, तो हुण इहदा मतलब इस दे विच कहंदे ने कि जदों आ फाई है, जदों फाई 45 तो ज़्यादा हो गया। हुण आ ये कोन अपनी ਜਿਹੜੀ ट्रांसमिटेड वाली बीम सी, आ साडा एक्सिस सी, ये कहते जो ये 45 तो ज़्यादा हो गई, दैट मीनस ये 45 तो इदां हो गई। तो यदा मतलब की है कि जो थोड़ा कोन इस तरह नाल पिया सी, ये इदां दा डायरैक्शन दे विच पिया सी, वो हुण इदां करके ये उपर नूं शिफ्ट होना शुरू हो गया। जो उपर नूं शिफ्ट होना शुरू हो गया दैट मीनस तुहाडे कोल जिहड़ी शेप आऊगी वो किहड़ी आऊगी, वो हाइपरबोला वाली आऊगी, क्योंकि बैक रिफ्लैक्शन दे विच सानूं हाइपरबोला वाली आउंदी है। ठीक है, तो इत्थे की है कि जो फाई इज़ ग्रेटर दैन 45 है, इट मीनस साडे कोल हाइपरबोला ही रिसीव होएगा, ना एलिप्स नहीं होंदा। ठीक, ये हैगा साडे कोल लुईस मैथड। अगला मैथड हैगा सैकेंड मैथड, सिंगल क्रिस्टल मैथड। सिंगल क्रिस्टल मैथड कह लो, या इनू ब्रैग्स मैथड कह लो, चाहे रोटेटिंग क्रिस्टल मैथड कह लो। ठीक, इस केस दे विच की हुंदा है, असीं एक सिंगल क्रिस्टल लैंदे आ। ठीक, हुण असीं की कहा सी स्टार्टिंग दे विच कि इहदे विच जिहड़ी लैम्डा होगी वो फिक्स होगी, ते थीटा है जिहड़ा वो वेरीएबल होगा। ठीक, लैम्डा फिक्स है, लैम्डा फिक्स का मतलब की है कि मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज़ होएगी। ठीक, थीटा असीं वेरीएबल रखांगे, दैट मीनस असीं एक सिंगल क्रिस्टल है, पहली गल तां आ सिंगल क्रिस्टल है। ठीक, सिंगल क्रिस्टल नूं असीं रोटेट करते जावांगे, इस तरह नाल रोटेट करते जावांगे तो वो वाला एंगल फाइंड आउट कर लांगे जिथे आके ये 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा वाली कंडीशन नूं सैटिस्फाई कर देवे। ठीक, तो हुण इहदे विच जिहड़ी फोटोग्राफिक फिल्म हुंदी है, अपने पिछले केस दे विच फोटोग्राफिक फिल्म फ्लैट सी, इस केस दे विच फोटोग्राफिक फिल्म है जिहड़ी वो साडे कोल सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल शेप की, सिलेंडर शेप की। ठीक, तो आ क्रिस्टल है, आ क्रिस्टल इस एक्सिस दे अलोंग ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये इदां करके ये इसनूं असीं रोटेट कर रहे हैं। क्रिस्टल की एक्सिस हो गई, ये अगे की है कहते सिलेंडर की फॉर्म दे विच है, दैट मीनस ये आले दुआले इदां करके सिलेंडर की फॉर्म दे विच इदां होएगा। ठीक है, तो आ क्रिस्टल की एक्सिस सी ते सिलेंडर की एक्सिस भी यही होएगी। ठीक, तो यदा मतलब की है कि क्रिस्टल एक्सिस सिलेंडर एक्सिस कोइनसाइड कर रहे हैं। ठीक, तो हुण की है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी की करना हुण इत्थों इंसीडेंट लाइट फॉल आई, हाँ इंसीडेंट लाइट आई, इंसीडेंट लाइट ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ आई तो फिर की होगा कि इधर ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ट्रांसमिटेड निकल जाएगी, जे ਇਹ डाइफ्रैक्ट होएगी तो फिर की होएगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी की बनता जिवें उत्थे कोन बनते से इत्थे भी कोन बनते हैं, पर कोन हुण बनता किवें, ਇਹ इदां करके उपर वाली डायरैक्शन तो इदां करके नीचे वाली डायरैक्शन, एक आ कोन बन गया। ठीक, एक ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ इदां करके कोन बन गया। इस तरह होर होणगीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਨ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਹੀ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਫਿਲਮ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਨ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਆਹ ਕੋਨ ਬਣਿਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਕੋਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕੋਨ ਦੀ ਐਕਸਿਸ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਐਕਸਿਸ, ਸਿਲੰਡਰ ਐਕਸਿਸ ਅਤੇ ਕੋਨ ਐਕਸਿਸ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਐਕਸਿਸ, ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਫਲੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਫਲੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਪੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਸਪੇਸਡ ਸਪੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਫਿਲਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਨ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਫਲੈਟ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਸਪੇਸਡ ਸਪੋਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਚ ਵਿਲ ਫੋਰਮ ਕਰਵ ਸ਼ੇਪ ਪੈਟਰਨ। ਠੀਕ, ਕਰਵ ਸ਼ੇਪ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸੀ ਇੱਦਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੀਗੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਰਵ ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਵ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮੈਥਡ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਊਡਰ ਮੈਥਡ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਫਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੀਟਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 90 ਰੱਖਿਆ, 90 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 100 ਪਲੇਨ ਹੈ, 100 ਮਤਲਬ ਕਿ HKL ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਰ ਇੰਡੀਸਿਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 100 ਪਲੇਨ ਹੀ ਡਾਇਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, 200 202 ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੀਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੁਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਥੀਟੇ ਦੇ ਹੋਰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 100 ਹੁਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, 200 ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਊਗਾ, ਬਟ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਡਾਇਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਲੂਇਜ਼ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਲੂਇਜ਼ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਨੇ ਲਾਈਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਉਹ ਬ੍ਰੈਗਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਬ੍ਰੈਗਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੀ ਬ੍ਰੈਗਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਊਡਰ ਮੈਥਡ। ਪਾਊਡਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਾਊਡਰ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਣਾ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਉਹ ਫਾਈਨ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ, ਫਾਈਨ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨ ਪਾਊਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਨੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ, ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਆਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ NaCl ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਇੱਕ ਟੀਨੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਟੀਨੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਮਡਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਲਮ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਸਟ੍ਰਿਪ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ, ਇੱਦਾਂ ਸਟਿਪ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਬੀਮ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਵਾਲੀ ਬੀਮ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੈਟਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਕੈਟਰ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ, ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬਣਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀ ਨੇ, ਬਣਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਨ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਆਹ ਕੋਨ ਬਣਨਗੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਕੋਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਟ ਫੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵੇਸਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਲਮ ਸਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ
ਫਲੈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਕਰਵ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਆ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 180 ਹੈ। ਆਹ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ 2 ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਥੀਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ, 2 ਥੀਟਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਬੀਮ ਆਈ ਸੀ। ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਬੀਮ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਡਾਈਫਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਡਾਈਫਰੈਕਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਬਣਦੀ। ਤਾਂ ਡਾਈਫਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ 2 ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਥੀਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 180 ਹੈ, ਇੱਥੇ 180 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ 2 ਥੀਟਾ ਇਹ ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤਾਂ 2 ਥੀਟਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਲ ਕਰੂਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਰਵ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬੀਮ ਐਂਟਰ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਥੀਟਾ ਨੂੰ 0 ਕਰਦਾ, 2 ਥੀਟਾ 0 ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਹ ਡਾਈਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਹੋਊਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਡਾਈਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਬੀਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਆਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬੀਮ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਆ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਬੀਮ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਥੀਟਾ 180 ਹੈ, ਆਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡ ਇੱਥੇ ਜੇ ਨੇੜੇ ਜੇ 10 ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ 20 30 40। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਲੈਮਡਾ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਥੀਟਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਡੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, 2d ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ n ਲੈਮਡਾ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਡੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਡੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਰ ਇੰਡੀਸਿਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ, 1/d ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ, 1/d ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ h ਸਕੁਏਅਰ ਅਪੋਨ k ਸਕੁਏਅਰ, ਨਹੀਂ h ਸਕੁਏਅਰ ਅਪੋਨ a ਸਕੁਏਅਰ, k ਸਕੁਏਅਰ ਅਪੋਨ b ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ l ਸਕੁਏਅਰ ਅਪੋਨ c ਸਕੁਏਅਰ। d ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ h k l ਅਤੇ a b c ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੈਗਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਬ੍ਰੈਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਗਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 2d ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਲੈਮਡਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ d ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ d ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਟਿਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਟਿਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਊਬ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਿਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਲੈਟਿਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਰੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ z ਇੰਟੂ m ਅਪੋਨ n ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਇੰਟੂ a ਕਿਊਬ। z ਕੀ ਹੈ, z ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ। ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਵੀ z, ਜਿਵੇਂ z ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ, 1 ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ z ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ FCC ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, z ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। BCC ਦੇ ਲਈ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ BCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਰਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। FCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੋਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, m ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦਾ, na ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ a ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲੈਟਿਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲੈਟਿਸ ਲੈਂਥ ਕਹਿ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, a ਕਿਊਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, a ਦੀ ਕਿਊਬ ਵੋਲੀਅਮ ਨੂੰ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ z ਇੰਟੂ m ਅਪੋਨ na ਇੰਟੂ ਇੱਥੇ ਵੋਲੀਅਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ v ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ, a ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, a ਕਿਊਬ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ zm ਅਪੋਨ na ਇੰਟੂ ਰੋ। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, zm na ਇੰਟੂ ਰੋ ਦੀ 1/3। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮੈਥਡ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕਰਿਓ।